زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا زہرا آج اٹھا تیرا دنیا سے جنازہ زہرا آپ دیکھ رہے ہیں آج یہاں پہ بیوی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا جلوس جو کہ مہندی کنویں سے نکل چکا ہے، اور ہم لوگ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے روضے مبارک کے سامنے بالکل کھڑے ہوئے ہیں، اور تمام انجمن ہائے ماتمین جس میں خاص کر محافظ ازاں قدیم الہ آباد رائے پور کی انجمن، بامبے ملاڈ کی انجمن سینہ زنی نوحہ خوانی کرتی ہوئی یہاں پر جو ہے اپنا مخدوم نذرانِ عقیدت پیش کر رہی ہے. اور 2 سالوں سے جو یہ پروگرام نہیں ہو پا رہا تھا، اس وجہ سے اس بار اتنی زیادہ بھیڑ ہے، کثیر تعداد میں مومنین آئے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ کمیٹی کا اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنے اچھے انتظامات کیے. بیچارے ہمارے جعفر مہندی صاحب جن کا انتقال ہو گیا، ان کی کمی ہمیشہ کھلے گی. دلشاد حسین منو صاحب اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے لکھنؤ کے، وہ بھی اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. اللہ ان کی سب کی مغفرت کرے، اور انہوں نے جو اس کام کو یہاں قائم کیا ہے، دعا گوا ہوں کہ یہ کام جاری و ساری رہے انشاءاللہ. آمین. کیا ستم ہو گیا کیسی قیامت آئی، فصلیاں چور ہیں محسن نے شہادت پائی، تجھ پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا زہرا. موجود ہیں اور تقریباً 34 سال سے منعقد آبادی مشن کی جانب سے پروگرام اپنی شان شوکت کے ساتھ منعقد کیا جاتا رہا ہے، اور اس بار کثیر تعداد میں مولا کے چاہنے والے پورے ہندوستان کے کونے کونے سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر و مباحت ہے کہ ہم امام حسین کا ذکر جناب فاطمہ کے غم کو آشکار کرنے کے لیے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہمیں موقع فراہم ہوتا ہے، ہم امام حسین کے اوپر شہزہ بچھا کے آواز دیتے ہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مومنین و مومنات موجود ہیں، اور یہاں اس بات کو بتا رہے ہیں کہ حسین کا غم ہمارے لیے زندگی کا لمحہ لمحہ ہے، ہمارے جینے کا سہارا ہے. ہماری زندگی کا عین مقصد امام حسین کی عزاداری ہے. امام حسین کے لیے ہم جیتے ہیں، امام حسین کے لیے ہم آتے ہیں، اور یہاں پر لاکھوں اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ حسین زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے، مکان کی بات نہ کر لامکان حسین کا ہے، ہر ایک نقش پہ پنہا نشاں حسین کا ہے. حسین سب کے ہے، سارا جہاں حسین کا ہے. در حسین پہ انسانیت کا میلہ ہے، حسین کا جو ہے بہت اکیلا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ پروگرام کافی 35-40 سالوں سے ہو رہا ہے. جعفر مہندی صاحب اپنے مرحوم کرتے تھے آبدی مشن، اور ماشاءاللہ ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ان کے بیٹے سمر نے ماشاءاللہ اس پروگرام کو بخوبی بہت اچھے سے شاندار طریقے سے کروایا. آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری انجمنیں ہیں، کافی مجمع ہے پرانا، اور اس سے کہیں بڑھ کر مجمع آیا ہے. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے سمر کو، اور نیک توفیق دے اور اسے بہت آگے بڑھائے. السلام علیکم. ہاں ماشاءاللہ ہر سال ہم لوگ آتے ہیں یہاں. ماشاءاللہ سے عزاداری بہت زبردست ہوتی ہے، اور سب مومنوں سے گزارش ہے آیا کریں اور
माशाल्लाह मौला सबको सलामत रखे। जो बहुत अच्छा यहाँ प्रोग्राम होता है 3 दिन का, बस अब मोमिनों से यही गुजारिश है कि बस अज़ादारी होती रहे और हर मोमिन आता रहे यहाँ पे मौला के दर पे। यहाँ सबको हर चीज़ मिली है तो सबको सब चीज़ मिलेगी। जिनकी जो ख्वाहिश है इंशाल्लाह सबकी पूरी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सब अल्लाह का शुक्र है, बस जो हम जैसे लोग यहाँ आते हैं ज़ियारत करते हैं बहुत बड़ी बात है, और हर मोमिन को यहाँ पे आना चाहिए और आए इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे जो जिन प्रोग्राम लगते हैं महरूम हो गए उनके लिए भी दुआ करें, वो माशाल्लाह जिन्होंने रखा है ये सब, अल्लाह उनको मौला उनको सलामत रखे, उनको जन्नत नसीब करे। और सब अल्लाह का शुक्र है, मौला का करम है कि हम लोग यहाँ तक आ जाते हैं। भर भर के सदा देती थी फिजा, आओ दरो दीवार की जद में हूँ ऐ बाबा, चूर जख्मों से हुई उम्में अभी ज़हरा। मैं भी 85 के आ रहा हूँ और प्रोग्राम दिन दूनी रात चौगनी हो रही है माशाल्लाह। जाफ़र भाई हमारे बीच नहीं रहे, मन्नू भाई हमारे बीच नहीं रहे, इन लोगों की बड़ी मेहनत रही, लेकिन आज उनका बेटा है माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये हुजूम लगा हुआ है, मौला के चाहने वाले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वो जगह है जहाँ पर हर मुरादें हर एक की पूरी होती है, उसमें मैं भी एक शरीक हूँ। और मौला कामयाब करे हमारे अबूज़र भाई जो जितनी मेहनत करते हैं, खुदा इनको तौफीक और अता करें, मौला उनको और अता करें। बहरहाल आप लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर मंजर है और तरक्की हो, और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और मौला सबको सलामत रखें। तेरी तहरीर बाबा टुकड़े टुकड़े और झुकलाए गए मेरे जिगर के टुकड़े, इतनी तौहीन करे कैसे गवारा ज़हरा। हमारे उस्ताद शोहरा जनाब नसीर बाकरी साहब जो हमारे रूबरू हैं ग्राफ एजेंसी की जानिब से, मैं इंशाल्लाह इनके साथ में हूँ। ये आज का जो जुलूस बरामद हो रहा है वो आब्दी मिशन की जानिब से है, और इसमें जो हमारे रूए रवा जनाब जाफ़र मेहदी इब्न राहत हुसैन साहब थे जिनका इंतकाल हो गया है, उनकी मेज़बानी में ये जुलूस काफ़ी साल से निकल रहा था। तो इसके बारे में हम आपसे जनाब मीर नज़ीर बाकरी साहब से। हाँ नाज़रीन सलाम अलैकुम। ये जुलूस यकीनी तौर पे मुझे याद है कि मैं जो इसके फाउंडर थे जाफ़र मेहदी साहब इब्न राहत हुसैन साहब, जिनका अभी मुहर्रम में अय्याम अज़ा में इंतकाल हो गया है, इस जुलूस को उन्होंने ही क़ायम किया था। ये इससे पहले बम्बई में हबीब हॉस्पिटल में जॉब करते थे, और मैं उस ज़माने में ख़ुद बीमार था और शदीद बीमार था, ज़िंदगी मौत के दरमियान था, और इन्होंने बड़ी खिदमत की और तमाम मरीज़ों की देखभाल में मसरूफ़ रहे। मैं यहाँ के एक जश्न में आया था, शहज़ादी ज़ैनब के जश्न में, तब मुझे अचानक मुलाकात हुई तो ये मुझसे मिल गए और चिपट गए। इन्होंने मुझसे कहा मियाँ मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसमें आपको आना है। बस वो दिन है और आज का दिन है, 30-35 साल हो गए तकरीबन। ये बड़ा अजीब तरीक़े से इन्होंने शुरू किया था, लेकिन आज ये इस मंजिल पे पहुंच गया कि इसको एक आलमी हैसियत हासिल हो चुकी है। और इतना मजमा माशाल्लाह यहाँ पे होता है कि जहाँ पे और सालाना प्रोग्राम होते हैं और जगहों पे
जितना मजमा उनमें होता है इतना मजमा यहाँ इन दरगाहों पे हमेशा रहता है और रोज़ रहता है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अब इसका उनके अफसोस की बात यह है कि उनके एक जवान बेटे का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। अब उसके बाद इनका बेटा एक और है, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, उसने ही इस बेड़े को संभाला। उसने कहा कि नहीं, पापा के मरने के बाद इंशाअल्लाह इस काम को इसी तरीके से मैं रखूँगा बरकरार जिस तरह मेरे पापा ने रखा था। ये उनकी तरबियत का गालिबन नतीजा है। ज़ाहिर सी बात है, मौला जिससे चाहता है, जो चाहता है, अल्लाह जिससे चाहता है उससे वो काम ले लेता है। तो बहरहाल बड़ी हुस्न खूबी के साथ ये प्रोग्राम अपने दैरीना तारीख़ के हिसाब से, दैरीना वक्त के हिसाब से, दैरीना जगहों के हिसाब से जिस तरीके से आज तक ये होता रहा था, आज भी उसी तरीके से शान और शौकत से हो रहा है। परवरदिगार से दुआ है कि इस सिलसिले को ता क़यामत बरकरार रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के दरबार में हसनैन को जिस दम पहुँची, जैसे अहवाल कमर उसकी खमीदा भी न थी। लौट कर आई तो लगती थी ज़ईफ़ा ज़हरा। हुसैन टेकरी शरीफ पे मरहूम जाफ़र मेहदी साहब बरसों से बीबी फातिमा ज़हरा के शहादत का प्रोग्राम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम की विलादत का प्रोग्राम बड़े शान व शौकत, बड़े खुलूस से करते चले आ रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान के हर मुकामात से लोग आते हैं, इमाम हुसैन से आस्था का सबूत देते हैं। आने वाले ज़ायरीन जो भी याद हुसैन में हुसैन टेकरी शरीफ पर आते हैं, इनकी हाजतें पूरी हो जाती हैं, इनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, इनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। किसी धर्म का, किसी मज़हब का, किसी कबीले का कोई भी इंसान आता है, दर हुसैन पे आता है, सौगाते ज़िंदगी ले जाता है। गुरूर तोड़ दे, सर को झुका दे चौखट पे, क्या दर हुसैन से सौगाते ज़िंदगी ले जा। ये हुसैन टेकरी शरीफ हिंदुस्तान की वो मुक़द्दस बारगाह है जहाँ किसी मज़हब की क़ैद नहीं है, धर्म की क़ैद नहीं है, ज़ात की क़ैद नहीं है, बिरादरी की क़ैद नहीं है। अगर क़ैद है तो नस्ली ईमान की क़ैद है। ईमान मार्फत अली का नाम है। हो गया बेड़ा गर्क झूठों का और मक्कार का, ज़िक्र हम क्यों ना करेंगे हैदर कर्रार का। सदका लेने हज़रत शब्बीर के बीमार का, मिल गया रास्ता हमें भी हैदरी दरबार का। अब मर्तबा हमसे न पूछो काबे की दीवार का, मुंह उतर जाएगा वरना दुश्मने सरकार का। जुल्म की हद है के आदाने अली को बांधा, गमज़दा बेकसो लाचार ये देती थी सदा। वालिया 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 ज़हरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ादारान मज़लुम करबला, यहाँ हुसैन टेकरी ये बहुत ही मारिफती जगह है। यहाँ पर कई रोज़े हैं और हर साल की तरह इस साल भी इसे प्रोग्राम जो होता रहा है अब वैसे ही हो रहा है। ये प्रोग्राम को जनाब जाफ़र साहब नकवी साहब ने कायम किया था। अब ये प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम का सिलसिला ये है, पहले तो जुलूस शबेदारी होती है जनाब ज़हरा के शहादत की मुनासिबत से, और दूसरे दिन जुलूस होता है जो कि आज है जुलूस। और आज के बाद इंशाअल्लाह इमाम चहर्रुम इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम की विलादत की मुनासिबत से महफ़िल होगी। उसके बाद फिर ये प्रोग्राम भी ख़त्म होगा और अपनी अपनी मुरादें लेके सब अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आए ये बेकसिए बिनते नबी बावैला, आज भी धूप
میں تربت ہے تیری واویلا، تیرے مربت میں نہ گنبد ہے نہ سایہ زہرا۔ مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، زہرا کا در جلا کر، ارے زہرا کا در جلا کر، زہرا پہ در گرا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر۔ اب سے ردا بھی نہیں بیٹا، علی اکبر ماں کے سے کرے لاش پہ سایہ، علی اکبر اب سر پہ۔ ایک بار علی ابن ابی طالب فاطمہ کے جنازے کو اٹھایا، دو ہاتھ بلند ہوئے، علی میری امانت کو میرے حوالے۔ اس چھوٹے سے سن میں وہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی باس لئی نو کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ۔ تیرے حالات پہ سر پیٹ کے حیدر روئے، زلزلہ آ گیا تربت میں پیمبر روئے، اس قدر تجھ کو لینوں نے ستایا زہرا۔ شہزادی یہ کونین کا لکھو نوحہ، اشک آنکھوں سے برستے رہے الطاف صدا، بخشوائے گی ہمیں حشر میں بشرا زہرا۔
ہم شکل پیامبر کو دے کون خبر آ کر یثرب میں یہ خواہر کو تکتی ہے ابھی صغرا رستا علی اکبر کا شبیر نے جب دیکھا لاشا علی اکبر کا فاتحہ پڑھ کے جعفر مہدی ابن راحت حسین قمر عباس ابن جعفر مہدی کو بخش دے اور تمامی مومنین و مومنات کے لیے بھی ایک چھوٹا فاتحہ. زہرا